Namo Buddhaya, and welcome Bhante and everyone to the call. So today is 21st of July, the full moon day, and it is one of the greatest events in the world. Out of the four events that we have, today is the Dhamma Chakra Pavattana Day, and it is also called as Guru Purnima, as we all know. So today we are venerating the greatest teacher in this world, who has revealed the laws of nature working around us and within us. Iti piso bhagava arahang samma sambuddho vijja charana sampanno sugato lokavidu anuttaro purisa dhamma sarathi sattha dev manusanang buddho bhagavati. So we have with us today Bhante Dr. Ashin Kusala from Myanmar. And it is a great auspicious day today that we have Bhante to guide us and bless us today, to give you a little information about Bhante. Everybody knows about this, but Bhante is a novice monk since at the age of 9 years, and learning the Buddha Dhamma mm, uh, since 4 years. So almost 60 years of learning. Bhante became attained Upasampada at the age of 20 years. So today, like almost 60 years, and Bhante is learning and teaching us the Vinaya, Sutta, and predominantly the Abhidhamma. And Bhante is also a professor at University of Sitagu International Buddhist Academy at Myanmar, Sagaing, Myanmar. Bhante is also the founder of International Abhidhamma Society. While pursuing his PhD at Pune University, Bhante taught the Abhidhamma at University of Mumbai and Pune. And the method of teaching of Abhidhamma and in Myanmar style for the first time came to be known to all of us in Mumbai and Pune especially. So we have seen that preserving the Abhidhamma is preserving the Vipassana technique. And most of us over here present today are aware about the Vipassana technique. And that is also one of the reasons why we want to learn the Abhidhamma in the right manner, in the proper way. So it is a great occasion for us today on this Dhamma Chakra Pavattana Day, the day the Buddha gave the first sermon, and also the day when the Buddha went to the Tavatis Deva realms to teach the Abhidhamma. Both of these things are important for today. I will say this in Marathi also, because this is going to be a Marathi class. आज आहे धम्मचक्र पवत्तन दिवस, फुल मून, पौर्णिमा आहे आज, आणि हे एक जी महान घटना झालेली आहे, 4 घटनांमधून भगवान बुद्धांच्या जीवनामध्ये जे महापरिनिब्बाण सुत्तामध्ये दिलेलं आहे, सारनाथ मध्ये सगळ्यात पहिल्यांदा भगवान बुद्धांनी आज पठम देसना दिली, पठम संबोधी, तर पठम देसना दिली. आणि ही पठम देसना जी आहे आज एक या संदर्भाने आजचा दिवस खूप महत्वाचा आहे. आणि दुसऱ्या बाजूनी आज भगवान बुद्ध 7व्या वर्षावासमध्ये तावतेन्समध्ये गेले आपल्या आईला आणि देवांना सुद्धा अभिधम्म शिकवायसाठी. तर दोन्ही पद्धतीने धम्म, पहिल्यांदा धम्म द्यायच्या अर्थाने आणि अभिधम्म सुद्धा द्यायच्या अर्थाने आजचा दिवस खूप मोठं महत्व ठेवतो. आणि त्यामुळे आपल्याला आज भंते म्यानमारवरून, कारण म्यानमारमध्ये विपස්සना आणि अभिधम्म प्रिझर्व करण्यात आला आहे इतक्या वर्षांपासून लागोपाठ, विदाउट एनी डिस्कंटिन्युटी, कंटिन्युअसली हे प्रिझर्व करण्यात आलं. आणि भंते जे महासंघला रिप्रेझेंट करतात म्यानमारमध्ये, आज आपल्यामध्ये आहे आपल्याला गाईड करायला. तर भंतेंचं शॉर्टमध्ये असं सांगायचं की आज भंते 60 वर्षापासून धम्म शिकत आहेत आणि शिकवत आहेत. युनिव्हर्सिटी ऑफ सितगुत इंटरनॅशनल बुद्धिस्ट अकॅडमी सगाईंग मध्ये, तिथे भंते प्रोफेसर आहेत जे अभिधम्म, सुत्तंत, विनय सगळं शिकवतात. आणि भंतेंनी PhD पुणे युनिव्हर्सिटी मधून केलेली आहे. त्यावेळेसच भंतेंनी मुंबई आणि पुण्यामध्ये अभिधम्म शिकवायसाठी इंटरनॅशनल अभिधम्म सोसायटी फॉर्म केली.
तर आज आपण या सगळ्या ऑस्पिशियस अर्थाने सगळ्यांना मी इन्व्हाइट करते आणि आज आपण हर्षोल्लासने सेलिब्रेट करूया धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस. आणि मी भंतेंना, जसं हे ट्रेडिशन आहे की उपासकांनी अठ्ठसील धारण करून आजचा दिवस धम्म आणि धम्म अभिधम्म शिकायला पाहिजे. तर त्यासाठी मी भंतेंना याचना करते की आपल्या सगळ्यांच्या वतीने नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा. So today the class is Abhidhamma class. The belong to the Marathi language, India language. So especially this is especially for the Indian the people. So that is the good for the Burmese people, Burmese language, or Thai people, Thai language, or English people's English language, more convenient. The complete, so we will understand what our own language. Okay, Saka Niroti. So why Burmese people understand this Abhidhamma in Sukta Winia? Because their long journey, ancient Burmese people, they create with the Burmese. Okay, even though no Nepali, we were to study easily about Abhidhamma. So that's why they're easy to touch, easy to understand, such a like this Abhidhamma subject, because we are create already with our own language based on the Pali language. So that's why such a like this, the class, the course is very important for our own native people. Okay, Upasika, please explain. So स्टडिंग इन ओन लँग्वेज हा जो क्लास आहे आपला, हा मराठीमध्ये होणार आहे. याचा अर्थ भंते म्हणतात की भगवान बुद्धांनी सांगितलं की सक्काय निवृत्ती म्हणजे स्वतःच्या, सक्काय म्हणजे स्वतःच्या, निवृत्ती लँग्वेज. तर स्वतःच्या भाषेमध्ये धम्म समजणं किती इम्पॉर्टंट आहे, तर त्याच्याबद्दल भंते सांगत आहेत. So, Dhamohi is Ishinan Bijan, both in the Jataka. Dhammo hi Isinan Bijan. Dhamma is the flag of the monks. So, monk nuns duty to teach Dhamma, showing that is a Dhamma flag. So, according to that, we should be sharing Dhamma knowledge to each other. This is our duty because we are son of the Buddha. Okay, a son of the daughter of the Buddha. So Abhidhamma, how important? Without Abhidhamma, not possible vipassana.
Without Vipassana, not possible liberation, Nibbana. Nibbana is a lightness, aloga in our life, in our world, in our university. So how to go? So at the time, the method technique is a Vipassana. So we should go to the Nibbana by way of Vipassana. So at the time, so this technique, Vipassana is based on the Abhidhamma. Okay, how we know, technique, which is go to the Nibbana. So that's why Abhidhamma is how important for our life in our world. That's why I told you Nibbana based on the Vipassana based on the Abhidhamma. Without Abhidhamma, not possible Vipassana. Without Vipassana, not possible for liberation Nibbana. सो पण ते म्हणत आहेत की अभिधम्म एक असं लँग्वेज आहे की ज्याच्यामध्ये लँग्वेजचे काय बाउंड्रीज नाही आहेत बेसिकली, कारण याचे अभिधम्मचे टर्म्सच वेगळे आहेत. म्हणते म्हणतात की धम्मो ही इसिनंग धजो, हे जे पालीमध्ये म्हटलं आहे, हे भिक्खू भिक्खुनी यांची ड्युटी आहे की धम्माबद्दल आपण नेहमी शेअर करावं आणि बोलावं आणि शिकवावं. तर शेअरिंग धम्म नॉलेज आहे. आपण जे धम्म नॉलेज शेअर करतो, कारण आपण ते करायला पाहिजे, कारण आपण भगवान बुद्धांचे मुलं मुली आहे. आणि जी विपස්සना आपण करतो, बिना विपස්සनानी पॉसिबल नाही आहे निब्बाणला पोहोचणं. आणि निब्बाण काय आहे, तर या जगामध्ये प्रकाश आहे, आपल्या जीवनाचा प्रकाश आहे निब्बाण. कसं जायचं तर निब्बाणाला, तर टेक्निक फक्त विपස්සना टेक्निक आहे ज्याच्याने निब्बाणाला. तर आपण कसं जायला पाहिजे, तर विपස්සना जी आहे ती जे नॉलेज आहे ते अभिधम्म नॉलेज आहे, जे आपल्याला सांगतं की कशा पद्धतीने आपण विपස්සना करायला पाहिजे. आणि हे टेक्निक जे निब्बाणाला जायचं टेक्निक आहे, हे या पद्धतीनेच आपण करू शकतो. म्हणून जर आपल्याला अभिधम्म नाही आला किंवा तर आपण विपස්සना नाही करू शकत आणि निब्बाणाला पण जाऊ शकत नाही. तर जे अभिधम्मचं नॉलेज आहे, ऍक्च्युली अभिधम्मचं नॉलेज आणि विपස්සनाचं नॉलेज हे एक दुसऱ्याला सपोर्ट करतं. येस म्हणते. So Abhidhamma, Abhi and Dhamma, two words there. Basically, the essence of Abhidhamma is four kinds of Brahmata. As you know, Chaita, Chetasika, Rupa, Nibbana. This is the four essence of world, essence of universe, essence of Abhidhamma subject. The Abhidhamma subject talk about Chaita, talk about Chetasika, talk about the Rupa, talk about the Nibbana. So basically, the Abhidhamma subject is belong to the four kinds of Paramata Sitcha, the ultimate truth, ultimate reality. Okay, USC in the Abhidhamma subject, beginning and end, only Chaita, Chetasika, Rupa, Nibbana. The USC again and again. Abhidhamma subject talk about Chaita, talk about Chetasika, talk about Rupa, talk about Nibbana. Basically, Namarupa. This world is only Namarupa. This universe is only Namarupa. So, Abhidhamma subject is showing about the four kinds of Pramata. No, Pramata, ultimate truth. Pramata Sitcha. So, Pramata Sitcha and Riya Sitcha, Chattari Riya Sitcha. Dukkha Sitcha, Samudaya Sitcha, Nirodha Sitcha, Mega Sitcha. So there is a link to each other. Pramata Sitcha and Riya Sitcha.
Paramata Sicca means Riya Sicca. Riya Sicca means Paramata Sicca. So Riya Sicca, Sotapanna, Sakadagami, Anagami, Arahant, Buddha, why they have become Sotapanna, Sakadagami? They realize Four Noble Truth. Chattari Riya Sicca, Four Noble Truth. The Four Noble Truth are no others, only Chaitya, Chittasika, Rupa, Nibbana only. So that's why if we study Abhidhamma, we will understand about the Four Noble Truths, about this essence of life, how to attain Nibbana, how to become Sotapanna, Sakadagami, Anaga. And then like this, these are connect with the Vipassana. Okay? Vipassana, Abhidhamma is not different. Basically, they are going together, joining together. Such a like this, we were understanding. That's why this Abhidhamma knowledge, very, very important. After you know Abhidhamma, Chaitya, Chittasika, Rupa, after that you are understanding Four Noble Truths. At the time, your life is Kalyana Putujana, Chula Sotapanna level coming. Chula Sotapanna level coming. So such like this, a great subject is very, very important. So we should try and, study again and again. तर भंते पुढे म्हणतात की का बरं आपल्याला अभिधम्म शिकायला पाहिजे? कारण अभिधम्म हे जगाचं सार आहे, या युनिव्हर्सचं सार आहे, ह्या पूर्ण ब्रह्मांडचं सार आहे. आणि ते सार काय आहे तर अभिधम्म आहे 4 परमत्थ. आणि अभिधम्म जो विषय आहे तो कशाबद्दल बोलतो तर चित्त, चेतसिका, रूप आणि निब्बाण ह्या 4 बद्दलच बोलतोय अभिधम्म सब्जेक्ट. आणि हे जे हा जो अभिधम्म सब्जेक्ट आहे तो अल्टिमेट रियालिटी, फायनल काय सत्य आहे, काय सच्च आहे, हे सच्चला बिलॉंग करतं. हे सच्च अभिधम्म सब्जेक्ट सच्च दर्शवितं आपल्याला, परमत्थ सच्च. आणि अभिधम्म मध्ये फक्त चित्त, चेतसिका, रूप, निब्बाण ह्या 4च गोष्टी वारंवार परत सांगितलेलं आहे. ह्या जगामध्ये नाम आणि रूप ह्या 2च गोष्टी आहेत. हे जे चित्त, चेतसिका, रूप आणि निब्बाण, हे चित्त, चेतसिका आणि रूप आहे, हे नाम आणि रूप आहे. चित्त आणि चेतसिका नाम आणि रूप. तर हे पूर्ण जग जे आहे ते नाम आणि रूपच आहे. म्हणजे हे 4 परमत्थ, चित्त, चेतसिका, रूप आणि निब्बाण. आणि हे अल्टिमेट रियालिटी आहे, परमत्थ सच्च आहे. आणि हे परमत्थ सच्च म्हणजे काय तर हे आपल्याला 4 आर्य सच्च हे सांगतात, हे याचं वर्णन करतात, हे आपल्याला समजावून सांगतात. काय चत्तारी आर्य सच्चानी काय आहे तर दुःख सच्च, दुःख समुदय सच्च, दुःख निरोध सच्च आणि दुःख निरोध गामिनी पटिपदा किंवा मग्ग सच्च. तर ह्या 4 गोष्टींनाच हे परमत्थ सच्च आपल्याला समजावून सांगतात. चत्तारी आर्य सच्चानी याचा अर्थ म्हणजे आर्य सच्च म्हणजे काय तर आर्य जो शब्द आलेला आहे चत्तारी आर्य सच्चानी मध्ये, तर आर्य शब्द म्हणजे तो आर्य स्थिती, आर्य स्टेजला आपल्याला घेऊन जातं. आर्य स्टेज काय आहे तर सोतापन्न, सगदागामी, अनागामी आणि अर्हत. हे जे 4 स्टेजेस आहेत अर्हत पदाला प्राप्त करायचे, बुद्धत्वाला प्राप्त करायचे, ह्या 4 स्टेजेस मधून आपल्याला परमत्थ सच्च किंवा हे जे 4 परमत्थ आहेत किंवा चत्तारी आर्य सच्चानी 4 आर्य सत्य आहेत, हे आपल्याला आर्यपणाच्या स्थितीमध्ये घेऊन जातात. आणि त्याच्यानी आपण 4 आर्य सत्याला अनुभव करू शकतो आपल्या स्वतःच्या अनुभवाने, प्रॅक्टिसने. तर हे काय आहे, हे 4 आर्य सत्य काय आहेत तर फक्त चित्त, चेतसिका, रूप आणि निब्बाण हे आहेत, हे 4 आर्य. आणि हे 4 आर्य सत्य हे हे अभिधम्म आहे.
आणि अभिधम्म म्हणजे आपल्या जीवनाचा सार आहे. आणि या अभिधम्मानीच आपण निब्बाणाला प्राप्त करू शकतो. या प्रत्येक या स्टेजनी सोतापन्न, सगदागामी, अनागामी, अर्हत. आणि हे काय करतं, अभिधम्म काय करतं बेसिकली, तर हे आपल्या विपස්සनाशी जुडलेलं आहे. अभिधम्म हे विपස්සनाशी जुडलेलं आहे. अभिधम्म हे जेव्हा अभिधम्म आणि विपස්සना जॉईन होतात तर त्यावेळेस आपल्याला हे नॉलेज मिळतं जे आपल्याला या अर्य स्थितीकडे घेऊन जातं. हे खूप इम्पॉर्टंट आहे, म्हणून अभिधम्म फार इम्पॉर्टंट आहे. आणि आपल्या पूर्ण जे अंडरस्टँडिंग आपल्याला येते, जी समज येते आपल्याला अभिधम्माच्या माध्यमातून पूर्ण या धम्माची, तर हे जे नॉलेज आहे हे आपलं लाईफ आहे. आणि एकदा आपल्याला हे समजायला लागलं की असं म्हणू शकतो, बनते म्हणतात असं म्हणू शकतो की चूळ सोतापन्न स्टेज आहे ही. आणि म्हणून हे खूप इम्पॉर्टंट आहे की आपण अभिधम्म समजायला पाहिजे. येस म्हणते. So today not start this Abhidhamma class. According to history, the Buddha also go to Taurasa from today for 3 months. So today we start Abhidhamma. Buddha also will start in Taurasa. After he became Buddha, not 7 years, 7 Wasa is in Taurasa heaven because of their mother is there, Maya Devi. Is a Devaputta. So for 3 months, 90 days, the Buddha teaches the Abhidhamma course in Taurasa to start from today. So in the Wasa, the Buddha returned to Taurasa to there is Sinkasa, not Sinkasa Nagara. So anyway, today is a great full moon day, and the great work, great job. So Upasika, yesterday she informed me she want to start, Abhidhamma class. So we very much appreciate that she is from the Mumbai. Okay, last 4 or 5 years back, she going to America or study more and more. She has the object, she has the aim, she want to know this Buddha Dhamma literatures. She want to sharing to people with her knowledge. Yeah, she has such a like this good knowledge, good ideas. She trying study more and more. So now she doing according to the great ideas. So we also appreciate. We should support. Okay, whatever she want to do, the more work. Okay, together with us. So we very happy. We very appreciate for your great job, great work. Okay. So basically, this is a class, not my class. Only just I visit professor, just guidance, just listening together with the students. So I was trying to join your class as the listener. So Upasika, please you should teach openly. Okay. Never hesitate, okay, for the sharing your the great work. Yes, Bhante. Okay. तर भंते म्हणत आहेत की बुद्ध धम्मानुसार अभिधम्म आजच्या दिवशी 7व्या वर्षावासच्या वेळेस भगवान बुद्ध हे तावतीन्सला गेलेत आणि तिथे त्यांच्या आईला मायादेवीला जे मरणोपरांत देवपुत्र म्हणून जन्माला आले होते तिथे, तर त्यांना आणि हजारो असे आणि पुष्कळ देवांना तिथे भगवान बुद्धांनी अभिधम्म शिकवलं, आजच्या दिवशी सुरू केलं. आणि मग संकिसामधून ते परत आलेत संपल्यानंतर, म्हणजे 3 महिन्यानंतर. तर
तर भंते म्हणतात की आपण खूप इम्पॉर्टंट आहे की आपण अभिधम्म शिकायला पाहिजे, आणि म्हणतात की अभिधम्म जे आहे ते शिकवणं म्हणजे शिकवणं नाही नसून ते शिकणं आहे. बेसिकली अभिधम्म हे स्वतः शिकणं आहे. तर जसे आपण विचार करतो, आपलं माइंड जेव्हा आपण धम्माचं बोलतो आणि धम्म श्रवण करतो, तर एकच गोष्ट आहे की आपण धम्म शिकत आहे. तर भंते मधामधात आपल्याला येऊन ब्लेसिंग्स देतील आणि विचारतील सुद्धा की आपण बरोबर धम्म शिकत आहे की नाही. आपण भंतेंच्या गायडन्स मध्ये आपण धम्म शिकत आहे, जसे ते गाईड करतात, जसे ते शिकवतात म्यानमारमध्ये त्यांच्या स्टुडंट्सला. आपण सगळे स्टुडंट्स आहेत आणि आपण सगळे मिळून धम्म शिकू, असं भंते म्हणतात. आणि ओके. भंते, येस भंते. नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स. नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स. नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स. तर so Bhante, I would like to tell you that first of all I want to give thanks to everyone who have joined over here, Bhante. मी हे भंतेंची इंग्लिश मध्ये याच्यासाठी सांगत आहे की भंतेंना माहिती पाहिजे की कोण सगळे उपस्थित आहेत आपल्यामध्ये. तर आज आपल्यामध्ये जे उपस्थित आहेत ते मी इंग्लिश मध्येच बोलते कारण सगळ्यांना समजेल ते. So Bhante, I want to tell you, Bhante, that today we have amongst us students, especially from students from Mumbai University, because I am a student of Mumbai University, and for the first time I have got this opportunity to study the Abhidhamma with Bhante at Mumbai University. So I'm very thankful to Yojana Madam for arranging this, and also I'm very thankful that I got this opportunity to study in Mumbai University. So तर सगळ्यात इम्पॉर्टंट म्हणजे हे आहे की जे आपण आज क्लासमध्ये whatever we are going to study over here, it's going to be a very basic understanding of Abhidhamma. खूप बेसिक अभिधम्मा आपण शिकणार आहे. आणि जे काही आपण युनिव्हर्सिटीमध्ये शिकतो त्यात आणि हे शिकण्यामध्ये फार फरक असणार आहे. कसा फरक असणार आहे की बेसिकली जे एक ओढ असते आपल्याला शिकायची, जाणायची, बेसिक इन्फॉर्मेशन घ्यायची, ती तुम्हाला आपल्या सगळ्यांना अशी बाहेर मिळूनच जाते. पण जी युनिव्हर्सिटी एज्युकेशन जे असते तिथे आपली परीक्षा होते, आपण कसं परफॉर्म करतो, आपल्याला रिमेंबर लक्षात ठेवावं लागतं बऱ्याच गोष्टी, आणि त्या हिशोबाने आपण ते अप्रोच करतो. पण धम्माचा अभ्यास जो मी आतापर्यंत केला आणि त्या एक्सपिरियन्सनी मी शेअर करत आहे की धम्माचा जो अभ्यास आहे तो फक्त युनिव्हर्सिटीचे क्वेश्चन आन्सर्स लिहायचं नाही आहे. ते एक माध्यम आहे की आपण त्यातून काही लक्षात ठेवायचा प्रयत्न करतो. पण धम्माचा अभ्यास आहे प्रॅक्टिस. आपण कसं प्रॅक्टिस करतो त्याच्यावर आधारित आहे आपल्या धम्माचा अभ्यास. आपल्या बोलण्यामध्ये आणि आपल्या करण्यामध्ये किती सुसंगता आहे, ही किती आपण जास्त डेव्हलप करू शकतो, याच्यामध्ये आपण समजू शकतो की धम्माचा अभ्यास कसा करायला पाहिजे. तर हे आपल्याला युनिव्हर्सिटीमध्ये जाऊनच छान पद्धतीने शिकता येतं. कारण धम्माचा जो अभ्यास बुद्धांनी पण जो शिकवला तो तसाच आहे की त्यावेळेस पण सगळ्यात पहिल्यांदा ज्या स्कूल्स होत्या त्या शाळेंमध्येच धम्माचा अभ्यास व्हायचा, आणि जी पूर्ण संघाची स्थापना तशी झालेली आहे. म्हणून सगळ्यांनी मिळून धम्म शिकायला पाहिजे, एकमेकांकडून शिकायला पाहिजे आणि चांगल्या गोष्टी आपल्याला धम्माच्या गोष्टी आपल्यामध्ये रुजवायला पाहिजे. तर म्हणून मी फार फार थँकफुल आहे, खूप धन्यवाद देते मी की मुंबई युनिव्हर्सिटीला आणि भंतेंना सुद्धा की हा सगळा योगायोग जुळून आला आणि आम्ही सगळेजण युनिव्हर्सिटीमध्ये धम्म शिकलो, अभिधम्म शिकलो. पहिल्यांदा म्यानमार पद्धतीने जे इतकं डिफिकल्ट आहे तिथपर्यंत पोहोचणं इतकं डिफिकल्ट आहे की प्रत्येकाने ते पॉसिबल होत नाही की म्यानमारमध्ये जाऊन अभिधम्म शिकणार. तर भंते स्वतः मुंबई युनिव्हर्सिटीमध्ये सकाळी सॅटर्डेजला सकाळी 4 वाजता उठून बसनी ते मुंबईला यायचे आणि तिथे दिवसभर 7 तास 8 तास अभिधम्म शिकवायचे आणि रात्रीची बस घेऊन पुन्हा परत पुण्याला जायचे.
तर एवढी मेहनत घेऊन भंतेंनी शिकवलेलं आहे आपल्याला. तर मुंबई युनिव्हर्सिटी मधले बरेच स्टुडंट्स आहेत जे जॉईन झाले आहेत. सो भंते, देर आर स्टुडंट्स फ्रॉम मुंबई युनिव्हर्सिटी attending the class. There are students from Pune also attending the class, and it is a good opportunity for all of us to be here again to study the Dhamma again and again, so that we practice it and we remember and practice it accordingly. तर ही आहे युनिव्हर्सिटीची याच्याबद्दल जे मला सांगायचं आहे. आणखी त्या व्यतिरिक्त जेव्हा कोविड सिच्युएशन झाली, तर त्या कोविड सिच्युएशन मध्ये सुद्धा सगळ्यांना धम्म शिकायची फार ओढ लागली. सगळे घरी होते आणि असा पहिला असा उपक्रम फंडामेंटल्स ऑफ अभिधम्मा. तर या आधी आणखी एक घटना अशी की नवी मुंबईमध्ये सुद्धा एक खूप मोठा ग्रुप जो विपස්සना करणारा ग्रुप होता, धम्म विपुला या सेंटर सोबत जुडलेला होता. असे सगळेजण मिळून अभिधम्म शिकले भंतेंच्या गायडन्समध्ये नवी मुंबईमध्ये. तिथे भंतेंनी इंटरनॅशनल अभिधम्म सोसायटीची स्थापना केली आणि पुढे जेव्हा कोविड झाला तर त्यावेळेस सगळेजण आपापल्या घरी होते आणि त्यांना त्यावेळेस सगळ्यांना धम्म शिकायची फार ओढ लागली. कारण जी भीती पसरलेली होती त्या भीतीमधून बाहेर निघायसाठी धम्माची खूप खूप मदत झाली. हे सगळ्यांना माहिती आहे. बुद्धांचा धम्म निर्भय व्हायचं शिकवतं. तर त्यावेळेस सुद्धा फंडामेंटल्स ऑफ अभिधम्म जो कोर्स झाला ऑनलाईन, तेव्हा आना सोबत आंबेडकर असोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका यांच्यासोबत मिळून आपण सगळ्यांनी धम्म शिकला भंतेंच्या गायडन्समध्ये, पुन्हा अभिधम्म आणि सुत्त सुद्धा. तर मी थँकफुल आहे की सगळ्यांना जे आनामधले आहेत ते पण जे जॉईन झालेले आहेत सगळ्यांना मी खूप खूप धन्यवाद देते. आणि मी पुढे आणखी हे सांगू इच्छिते की नंतर जसा वेळ निघत गेला तसा ऑनलाईन क्लासेस खूप सुरू झालेत आणि त्याच्यामध्ये धम्म साकतच्या जे लगातार 3 वर्षापासून म्हणजे कंटिन्युअसली विदाउट एनी डिस्कंटिन्युटी, म्हणजे कंटिन्युअसली 3 वर्षापासून जे धम्मपद शिकवत आहे मराठीमध्ये, ती एक खूप मोठी गोष्ट आहे की सतत एवढ्या वेळेसाठी या ऑर्गनायझेशननी इतकी मेहनत घेतली आहे मराठीमधून धम्म पसरवायची. तर कारण काय आहे की मराठीमधले जे रिसोर्सेस आहेत ते फार थोडे आहेत. असले तरी ते गरज आहे की त्यांना ट्रान्सलेट करण्याची गरज आज दिसून पडते आपल्याला. तर म्हणून आज हे जी धम्म सांगायची जी पद्धत आहे मराठीमध्ये ती फार महत्वाची आहे. आणि आणखी सगळेजण जे विपස්සना करत आहेत ते जुडलेले आहेत, त्यांना आणखी धम्म जाणायचं आहे. विपස්සना करताना नेमकं होतं काय ते सुद्धा या धम्मामधून त्यांना सगळ्यांना आपल्याला जाणायचं असतं. म्हणून ही जी मालिका आहे धम्म साकतच्या, तिथून पण जे सगळेजण जुळले आहेत मी सगळ्यांना मनापासून धन्यवाद देते. आणि अशा पद्धतीने फक्त एवढ्याच याच्यामध्ये सीमित नाही आहे, तर आणखी बरेच जण जे ऑनलाईन आहेत, फेसबुक मधून दुसऱ्या ग्रुप्स मधून जुडलेले आहेत. तर सगळ्यांना मी वेलकम करते, स्वागत करते आणि आपण सगळेजण मिळून धम्म शिकू भंतेंच्या गायडन्समध्ये. अभिधम्म हा म्यानमार पद्धतीने जे कमीत कमी जी बेसिक टर्मिनॉलॉजी आहे ती, कारण मुख्य काय होतं, मुख्य पॉइंट हा आहे की अभिधम्म का आपण असं शिकायला पाहिजे. आणि अभिधम्म जो चालत आलेला आहे म्हणजे पहिल्या संगीती जर आपण धरलं, पहिल्या संगीतीच्या वेळेस आता आपल्यापर्यंत कसं पोहोचलाय अभिधम्म, तर पहिल्या संगीतीच्या वेळेस भंते आनंद त्यांनी धम्माचं रिसायटेशन केलं, धम्म बोलले ते पहिल्या संगीतीमध्ये. आणि तिसऱ्या संगीतीमध्ये हे वेगळं जे रिऑर्गनायझेशन झालं, पूर्ण बुद्धांच्या वचनांचं रिऑर्गनायझेशन झालं. त्याच्यामध्ये विनय वेगळे, धम्म वेगळं, सुत्तंत वेगळं आणि अभिधम्म वेगळं, असे 3 भाग झाले त्याचे. आणि अभिधम्मामध्ये 7 पुस्तकं आहेत. तर त्या 7 अभिधम्माच्या पुस्तकांमध्ये जी टर्मिनॉलॉजी यूज केलेली आहे, जे टर्म्स यूज केलेले आहेत ते जसे साधे टर्म्स, जसे आपण सुत्तमध्ये वाचतो, श्रद्धा, लोभ, दोष, मोह,
तर सध्या हे आपल्याला खूप असे सिम्पल वाटतात हे सगळे टर्म्स धम्मामधून जेव्हा आपण ऐकतो, पण ऍक्च्युली जेव्हा आपण अभिधम्मामध्ये जातो तर अभिधम्मामध्ये या टर्म्सचा अर्थ म्हणजे वेगळ्या समजनी दिलेला आहे. आणि ही जी समज आहे ही एका अट्टकथांमध्ये, कॉमेंट्रीज मध्ये हे त्यांचं वर्णन केलेलं आहे, प्रॉपर वर्णन केलेलं आहे. पण बेसिकली जेव्हा अभिधम्म त्या काळात पण समजा 9व्या, 10व्या, 11व्या, 12व्या शतकामध्ये पण शिकायचा होता, त्यावेळेस सुद्धा अडचण जात होती, कारण डिफिकल्ट आहे असल्यामुळे डायरेक्ट 7 पुस्तकांमध्ये जे धम्मसंगिनी आहे, विभंग आहे, धातुकथा आहे आणि सगळे पुढे पण आहेत पुग्गलपय्यती आणि कथावत्तू, यमक, पठ्ठान, हे जे पुस्तकं आहेत, डायरेक्ट जर आपण वाचायला गेलं तर ते पुस्तकं त्यातून आपल्याला त्यांचं मीनिंग, त्याचा अर्थ समजणं खूप डिफिकल्ट जातं. तर अर्थ जे आहे त्या अभिधम्माच्या शब्दांचा अर्थ म्हणजे अभिधम्मत्थ संगहो, अभिधम्म अर्थ संगहो. तर हा जो अर्थ आहे तो अर्थ आहे या शब्दांचा. तर म्हणून या पुस्तकाचं नाव, जे एक काइंड ऑफ एक गाईड आहे अभिधम्माची पुस्तकं वाचायसाठी, हे गाईड असल्यासारखं आहे, किंवा हे एक ग्लॉसरी ऑफ टर्म्स आहे त्याच्यामध्ये, किंवा सगळे म्हणतात की मॅन्युअल आहे, जसं एका कोणत्या पण इक्विपमेंटचं एक मॅन्युअल असतं त्याप्रमाणे ते एक मॅन्युअल आहे अप्रोच करायला या 7 पुस्तकांना. तर म्हणून हे जे डिफिकल्ट शब्द आहे हे समजणं फार गरजेचं आहे आपल्याला. तर अभिधम्मत्थ संगहो अनिरुद्ध थेरांनी त्यांच्या एका स्टुडंटच्या रिक्वेस्टवर, त्यांच्या स्टुडंटच्या म्हणण्यावर त्यांनी हे जे पुस्तक आहे, सुरुवातीला फक्त काही 50 पानाचं होतं, नंतर ते वाढलं, नंतर काही थोडे पानं अजून वाढले, त्याच्या 30 वगैरे असे पानं वाढले. तर हे जे पुस्तक आहे हे अनिरुद्ध थेरांनी लिहिलं आहे. आणि बिफोर वी अप्रोच द बुक्स ऑफ अभिधम्म, वी वॉन्ट टू नो what those terms and terminologies and those words mean in the अभिधम्मत्थ संगहो. म्हणून अभिधम्मत्थ संगहो हे आपण शिकणार आहे. तर आपण बेसिकली काय करत आहे की खूपच बेसिक पासून आपण शिकत आहे, राईट फ्रॉम डेफिनेशन्स वी वॉन्ट टू स्टडी दी अभिधम्मा. So this is about why we want to study the words, those special words and the deeper meaning of अभिधम्मा. काय कारण अभिधम्मा खूप विस्तारित आहे आणि खूप डीप पण आहे. तर त्यामुळे आपण अभिधम्मा हे शिकणार आहे थोडं करून, स्टेप बाय स्टेप. दुसरी गोष्ट, पुस्तकांची कमी असल्यामुळे हे गरजेचं आहे की मराठीमध्ये ड्यू टू स्कॅर्सिटी ऑफ रिसोर्सेस, कमी साहित्य असल्यामुळे आपण अशा पद्धतीने सुरुवात करत आहे की ऑनलाईन आपल्याला जे समजतं, ज्या पद्धतीने म्यानमारमध्ये अभिधम्म भेद करून शिकवलं जातं. भेद म्हणजे विभज्य, म्हणजे डिव्हिजन्स करून, तुकडे करून शिकवलं जातं, त्या पद्धतीने आपण थोडं प्रयत्न करूया. याच्यामध्ये थोडंसं मॅथमॅटिक्स पण इन्व्हॉल्ड आहे, थोडं मॅथमॅटिक्स पण येतं, पण ते पूर्ण मॅथमॅटिक्स धम्माच्या समजवर आधारित आहे की आपण धम्म कसं समजतो, हाऊ डू वी अंडरस्टँड द धम्म, त्याच्याप्रमाणे ते मॅथमॅटिकल अंडरस्टँडिंग आहे त्याच्या मागे. आणि व्हेरी प्रिसाइज, अभिधम्म खूपच प्रिसाइज आहे. जे सुत्तामध्ये खूप वर्णन करून सांगितलं जातं, अभिधम्म एकदम टू द पॉइंट असतं. इट जस्ट स्पेसिफिक आन्सर्स देतं अभिधम्म. अजून एक इम्पॉर्टंट गोष्ट आजच्या तारखेला जे म्हणजे खूपच महत्वाची गोष्ट ती आहे की जेव्हा आपण अभिधम्म शिकत आहे तर आपण काय शिकत आहे. तर असं म्हटलं आहे की अभिधम्म हे बुद्धांचं ओमनिसेंट नॉलेज आहे, है ना. तर हे जे आहे बुद्धांचं जे नॉलेज आहे हे आपल्याला कसं सुरुवात करायला पाहिजे. कारण आज इथे जे उपस्थित आहे ते सगळ्या एरियाज मधून आलेले आहेत. कोणी अभिधम्म आधीपासून ऐकलेलं आहे, तर कोणी नवीन सुद्धा आहेत जे इथे आहेत. आणि त्यामुळे मला हे सांगायची इच्छा होते की अभिधम्म सुरू करायच्या आधी की सम्मा संबुद्ध आपण कसं समजतो आपण सम्मा संबुद्धांना. कारण
जेव्हा पहिल्यांदा भगवान बुद्ध ज्ञान प्राप्तीनंतर जेव्हा सारनाथला येत होते, तर मध्य रस्त्यामध्ये त्यांना एक आजीविका म्हणून उपक म्हणून एक व्यक्ती मिळाली. तर तर जेव्हा त्यांनी विचारलं, भगवान बुद्धांना पाहून फार इम्प्रेस झाला तो, आणि त्यांनी म्हटलं की इतकं ब्राईट कॉम्प्लेक्स, इतकं ब्राईट, इतका ऑरा हा जो आहे भगवान बुद्धांचा, एवढी आभा जी आहे भगवान बुद्धांची, प्रसन्न आभा, ही पाहून तो मंत्रमुग्ध, म्हणजे तो एकदम विस्मयचकित, आश्चर्यचकित झाला. आणि त्यांनी त्यावेळेस भगवान बुद्धांना विचारलं की तुमचे टीचर कोण आहेत? तर भगवान बुद्धांनी तेव्हा म्हटलं की नाही, माझे कोणी टीचर नाही, आणि मी सम्मा संबुद्ध आहे, माझ्यासारखा दुसरा कोणी नाहीये. तर त्यावेळेस हा विश्वास जर उपकला आला असता की सम्मा संबुद्ध आहेत आणि मला त्यांच्याशी शिकायला पाहिजे, हा विश्वास जर आला असता, हा विश्वास जो आहे हा फार महत्वाचा आहे. म्हणून भगवान बुद्ध जेव्हा उत्तर देतात आणि सांगतात की मी सम्मा संबुद्ध आहे, निब्बाणाला प्राप्त झालेलो आहे, आणि मी आता धम्मचक्र पवर्तन करायसाठी सारनाथला जात आहे, इसिपतनम द्यायला जात आहे, असं जेव्हा सांगतात, तर आणि म्हणतात की मी जिंकलो आहे. तर जिंकलो म्हणजे काय? तर पाप का धम्मा, काढून टाकणे. मी पाप का धम्मावर विजय प्राप्त केली आहे, जे पापाचे धम्म आहेत त्याच्यावर मी विजय प्राप्त केलेली आहे, असं सांगतात. तर त्यावेळेस उपक जर विश्वास ठेवला असता भगवान बुद्धांवर, ही बिलीफ ठेवली असती की हे पॉसिबल आहे, तर मला हे म्हणायचं आहे की जगामध्ये सम्मा संबुद्ध उत्पन्न होतात, याच्यावर विश्वास, आणि सम्मा संबुद्ध आपल्याला निब्बाणाचा मार्ग शिकवतात, याच्यावर विश्वास, या दोन्ही गोष्टींवर विश्वास असणे फार आवश्यक आहे अभिधम्म शिकताना. कारण ही जी अभिधम्माची शिकवण आहे ही फक्त आणि फक्त भगवान बुद्धांनी दिलेली आहे. दुसऱ्या कोणामध्ये हे सामर्थ्य नाहीये, ही शक्ती नाहीये, हे सामर्थ्य नाहीये की ते अभिधम्म देऊ शकतील. फक्त भगवान बुद्ध, सम्मा संबुद्ध हे अभिधम्म शिकवू शकतात. आणि धम्म, द लॉ ऑफ नेचर. तर फरक काय आहे? सुत्त आपण जर विनय पीठक, सुत्त पीठक आणि अभिधम्म पीठक बघितलं तर मुख्य आहे की विश्वास, हे बिलीव्ह की हे पॉसिबल आहे की या लोकमध्ये मनुष्य सम्मा संबुद्ध उत्पन्न होतात, हा विश्वास. आणि दुसरं म्हणजे की सम्मा संबुद्ध आपल्याला, त्यांच्यामध्ये सामर्थ्य आहे, सम्मा संबुद्धांमध्ये सामर्थ्य आहे की आपल्याला ते धम्म शिकवून, अभिधम्म शिकवून किंवा धम्म शिकवून, विपස්සना शिकवून, 4 आर्य सत्य शिकवून निब्बाणाला प्राप्त होऊ शकतो, निब्बाणाला प्राप्त होऊ शकतो. हे याच्यावर विश्वास ही खूप मोठी गोष्ट आहे, ही खूप मोठी गोष्ट आहे. आणि इथून आपण विचार करून सुरुवात करायला पाहिजे, कारण नंतर तर आपल्याला एव्हिडन्स मिळालाच ना, नंतर एव्हिडेंटली इट इज प्रूफ की किती पंचवग्गीय भिक्खूंमध्ये अर्हत पद प्राप्त केलेलं आहे, किती वेळापासून. आणि जेव्हा आपण विपස්සना करतो स्वतः, तर आपल्याला थोडंफार त्याच्यातून एक बेसिक, एक किरकोळ, एक छोटंसं पाऊल का नसो, पण थोडंसं समजतं आपल्याला की हे शक्य आहे. तर म्हणून हा विश्वास ठेवणं ही खूप मोठी गोष्ट आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे विनय पीठक, सुत्तंत पीठक आणि अभिधम्म पीठक, काय फरक आहे? तर विनय पीठक मध्ये आपण जर बघितलं तर रूल्स रेग्युलेशन्स आहेत, कल्चर, एक कल्चर आहे, भिक्खू संघाचं कल्चर आहे ते. निब्बाणाला प्राप्त करायसाठी काय काय फक्त आवश्यक तेवढंच करायचं, त्याच्यासाठी तो संघ आहे, म्हणून विनय आहे, रूल्स आहेत त्याच्यासाठी, त्या रूल्सच्या मध्ये बंधून आहे ते. सुत्तंत जर आपण बघितलं तर हे आहे कधी कधी रिलिजन, कधी कल्चर, कधी बऱ्याच गोष्टींना, दान, सील, ह्या सगळ्या गोष्टींना धरून आहे. आणि अभिधम्म मध्ये फरक काय आहे? तर अभिधम्म मध्ये असं काही रिलिजन नाही, काही रिलिजन नाही अभिधम्म मध्ये. अभिधम्म हे युनिव्हर्सल लॉ ऑफ नेचर आहे, युनिव्हर्सल लॉ ऑफ नेचर. हे जे नियम सुरू आहेत, ज्या नियमांवर आपण जिवंत राहतो, जगतो, पूर्ण लाईफ जगतो,
आपल्या लाईफमध्ये जन्मापासून तर मृत्यूपर्यंत ज्या काही घटना घडत आहेत त्या त्या कोणत्या कारणाने घडत आहेत, कोणत्या कारणामुळे आपण हे जीवन जगत आहे, का का असं होतं. कधी कधी सगळं छान कुशल कर्म करून सुद्धा कधी कधी दुःख येतं, किंवा कधी कधी चांगले कर्म करत नसून सुद्धा त्यावेळेस काही काही जण एन्जॉय करतात. तर किंवा अशा काही काही गोष्टी आहेत की ज्याचा उत्तर आपल्याजवळ नाहीये, पण मग ते का होतं, असं का होतं, तर हे कोणते कारण आहेत, कोणत्या कारणामुळे हे होत आहे. तर जे कारण आहे, हेतू आहे, त्याचं वर्णन अभिधम्म करतं. आणि ते हेतू आणि ते कारण म्हणजे अभिधम्म आहे, अभिधम्माला समजणे आहे. तर अभिधम्माची शिकवण जी आहे ती ती ते म्हणजे आपण युनिव्हर्सल लॉ ऑफ नेचर समजत आहे. हे प्रामुख्याने आपण ह्या 3 गोष्टींमध्ये समजल्या पाहिजे. विनय पीठक, सुत्त पीठक, अभिधम्म पीठक मधून आपली अंडरस्टँडिंग कशी होते. तर जास्त करून जे सुत्त आहे ते समृती सच्च म्हणजे कसे व्यवहारामध्ये ज्या घटना घडतात, स्टोरीज आहेत ज्या त्या हिशोबाने सांगितल्या गेल्या आहेत. पण अभिधम्म मध्ये आपण पाहतो की ते विपස්සनाच्या दृष्टीने सांगितल्या असल्यामुळे ती आपली आतमध्ये आपल्या काय होत आहे, काय हालचाल होत आहे, कोणत्या आतल्या आपल्या गोष्टींनी आपण कसे वागतो, कोणत्या गोष्टींनी आपण लोभ म्हणजे काय काय कारण काय आहे की आपण असे वागलो, कधी कधी कळत नाही, क्लिअरली कळत नाही. सुत्तांनी पण सुद्धा एवढं क्लिअरली कळत नाही की अच्छा नेमकं या कारणामुळे. पण अभिधम्म जे आहे ते आपल्याला क्लिअरली सांगतं की ह्या ह्या कारणामुळे. इवन विपස්සना करत असताना बरेच जण सांगतात, ज्यांनी थोडंफार अभिधम्म शिकलेला आहे, आधीचा असा अनुभव आहे, आपण जे सोबत शिकलो आहे त्यांचं ते मान्य करतील की जेव्हा विपස්සनाला जातात तर तेव्हा अभिधम्म जर आपल्याला माहित असलं, तर जसे चित्त माहित असलं तर आपण चित्तानुपස්සना करू शकतो. त्यावेळेस चित्तानुपස්සना म्हणजे काय, तर त्या क्षणामध्ये जेव्हा डोळे बंद करून आपण बसलो आहे तर मनामध्ये नेमके नेमके कोणते विचार सुरू आहेत. लोभचा विचार सुरू आहे, मोहचा सुरू आहे, की दोषचा सुरू आहे, की अलोभचा आहे, अदोष, नेमका कसा विचार सुरू आहे. आणि जो अकुशल विचार आहे तर त्या विचाराला आपण कुशलकडे वळवू शकतो जेव्हा आपण विपස්සना करतो. तर असा अनुभव आहे. तर ह्या सगळ्या गोष्टींना लक्षात धरून आपण अभिधम्म शिकायला पाहिजे आणि अभिधम्माचं महत्व सुद्धा शिकायला पाहिजे. आणखी काही म्हटलं तर दुसरी गोष्ट अजून एक आहे की अभिधम्म कसं समजायचं. म्हणजे आज बरेच जण म्हणतात रिलिजन नको, रिलिजन डिवाइड्स ना, रिलिजन डिवाइड्स असं सगळे म्हणतात. तर हो बरोबर आहे की आपण एखाद्या समुदायाला पकडून ठेवल्यासारखं आहे धर्म जर म्हटलं तर. पण तो धर्म आहे, धर्म जो आज आपण धर्म जे बोलतो, धर्म आजच्या अर्थाने हिंदीमध्ये म्हणा, संस्कृतमध्ये म्हणा, किंवा मराठीमध्ये म्हणा, किंवा आणखी कोणत्या लँग्वेजमध्ये धर्म जेव्हा आपण म्हणतो तर ते रिलिजन सारखं म्हटलेलं आहे. पण धम्म जेव्हा म्हटलेलं आहे भगवान बुद्धांनी, तर नेमका धम्मच शब्द आहे भगवान बुद्धांनी वापरलेला, त्यांच्या टीचिंगसाठी वापरलेला शब्द जो आहे तो आहे धम्म. म्हणून आपण कम्पेअर करू शकतो की आज जेव्हा सगळेजण सायन्सवर विश्वास ठेवतात तर रिलिजनवर का नाही ठेवत विश्वास, धर्मावर विश्वास का नाही ठेवत. कारण सायन्सच्या पुढे लोक एव्हिडन्स जेव्हा त्यांना मिळतो, त्यांना जेव्हा समोर कारण मिळतं, कॉज अँड इफेक्ट मिळतं सायन्सचं, जे मॉडर्न सायन्स आहे, तर मॉडर्न सायन्स जे कॉज अँड इफेक्टवर बेस्ड आहे, तर ते एक्सप्लेन नाही करू शकत की की हो ठीक आहे, ते काही गोष्टी एक्सप्लेन करू शकतात, मटेरियल वर्ल्ड एक्सप्लेन करू शकतात, पण माइंड एक्सप्लेन करू शकत नाही. तर अभिधम्म हा एक युनिव्हर्सल सायन्स आहे जो या माइंड बद्दल आपल्याला समजावून सांगतं की काय आहे. कारण धम्मपदच्या पहिल्या गाथेमुळे कसं मनोपुब्बंगमा धम्मा, मनोपुब्बंगमा धम्मा, सगळ्यात आधी माइंड येतं.
तर माइंड पासून सुरुवात होते आपल्या प्रत्येक कम्माची ना, भासती वा करोती वा ना, प्रत्येक कम्माची सुरुवात जी आहे ती आपल्या मनापासून सुरू होते. तर तर मॉडर्न सायन्स जे कॉज अँड इफेक्ट वर बेस्ड आहे, तर त्याची बरोबरी फक्त आणि फक्त आजच्या गोष्टीमध्ये, आजचे जे अवेलेबल जे सो कॉल्ड धर्म म्हटलं आहे, पण धम्मानुसार, लॉ ऑफ नेचरच्या अनुसार अभिधम्मच आहे. आणि हे जे लॉ ऑफ नेचर आहे, अभिधम्म जे आहे, ते आपल्याला फक्त रूप बद्दल नाही, जे मॉडर्न सायन्स फक्त रूप बद्दल सांगतं की एक रॉकेट लॉन्च झाला आहे, चंद्रयान किंवा आणखी कोणते दुसरे सॅटेलाइट्स आहेत स्पेसमध्ये, दे टॉकिंग अबाउट हाऊ टू मॅनेज द एक्सटर्नल मटेरियल थिंग्स, नॉट अबाउट द माइंड. तर अभिधम्म जे आहे ते आपल्याला माइंड बद्दल भगवान बुद्धांनी 2600 इयर्स आधी सांगितलं आहे. तर हाऊ टू मॅनेज अवर माइंड, माइंडला मॅनेज केलं आपण, हे अभिधम्म शिकवतं. आणि जसं आता आपण बोललो विपස්සनामध्ये म्हणा, किंवा आपण स्वतः पण नॉर्मल प्रत्येक मोमेंटमध्ये, प्रत्येक क्षणाला जेव्हा आपण म्हणतो की मला तिकडे जायचं आहे, तर मी जेव्हा पहिलं पाऊल उचलते त्याच्या आधी माझं माइंड म्हणतं मला. तर जी बॉडी ऍक्शन घेते ती याच्या आधारावर घेते, याच गोष्टीच्या आधारावर घेते की माइंड म्हणत आहे तिकडे जायचं आहे, तर बॉडी फर्स्ट स्टेप घेतात त्या डायरेक्शन मध्ये. तर हे जे आहे, हे आपण ही जी पद्धत आहे अभिधम्म शिकायची, मोमेंट टू मोमेंट अंडरस्टँडिंग, हे आपल्याला अभिधम्मच्या चित्तानुपස්සना म्हणजे चित्त आपण जेव्हा आपण आपलं बघतो आतमध्ये, तेव्हा आपण शिकू शकतो. तर ही झाली मॉडर्न सायन्स आणि अभिधम्माबद्दलची गोष्ट. आणखी असं जर आपण बघितलं तर आपण खूप थँकफुल राहायला पाहिजे की म्यानमारमध्ये प्रिझर्व्ह करून ठेवलेली आहे ही टेक्निक. आणि या टेक्निकमुळे म्हणजे जरी श्रीलंकेमध्ये आहे, तरी मधातला असा काळ गेला की तेव्हा थोडं अभिधम्माचं टीचिंग लर्निंग तेवढं कमी झालं होतं श्रीलंका मध्ये, इव्हन थायलंडमध्ये पण मेन जो सेंटर आहे अभिधम्मचा तो म्यानमारमध्ये आहे. आणि म्यानमारमधून आपल्या सगळ्यांना हे मिळालेलं आहे, म्हणून आपण ते जपून ठेवायला पाहिजे. म्हणते म्हणालेत ना आता की एकदा इंडियामधून तर फार लवकर हरवून गेलं होतं. इंडियामधून अभिधम्म म्हणजे काय, सगळं धम्मच हरवून गेला. तर त्यावेळेस जर अभिधम्म किंवा धम्म हरवलाय, अभिधम्म हरवलाय, तर विपස්සना पण हरवते. हे आपल्याला समजायला पाहिजे. जर आपल्याला जास्त चिरकाळासाठी बुद्ध शासनमध्ये आपल्यासाठी, आपल्या येणाऱ्या पिढीसाठी आपल्याला ठेवायचं आहे, तर आपल्याला शिकणं आणि प्रॅक्टिस करणं दोन्ही पण, आणि पटिवेधन करणं, पर्यत्ती पटिपत्ती पटिवेधन तिन्ही पण सोबत करणं फार गरजेचं आहे. आणि म्हणून जर आपल्याला टिकवून ठेवायचं आहे, तर आपण हे शिकायलाच पाहिजे, आपण प्रयत्न करायला पाहिजे शिकायचा. ही एक गोष्ट आहे. अभिधम्माचे च्या बद्दल किती महत्व आहे अभिधम्म शिकायचं, आज आपण याच्याबद्दल बोललो आहे. आणि तर जे युनिव्हर्सल लॉ ऑफ नेचर भगवान बुद्धांनी पटिच्च समुप्पाद सुत्तामध्ये सांगितलेलं आहे, ते कसं 4 आर्य सत्याच्या अर्थाने त्याचा उलगडा होतो, ते सुद्धा अभिधम्मामध्ये आहे. चित्त, चेतसिका, रूप आणि निब्बाण या अर्थाने ते आहे. आणि मला वाटतं म्हणून ते म्हणाले की एकदा आपण जेव्हा अभिधम्म शिकायला लागतो, प्रॅक्टिस करायला लागतो आणि सांगायला सुद्धा लागतो, तर आपण कल्याण पुथुजन व्हायला लागतो. तर अभिधम्म शिकल्याने आपण कल्याण पुथुजन होतो, एकमेकांना मदत करणारे होतो, एकमेकांच्यासाठी आपण जे काही धम्मामध्ये पुढे जायच्यासाठी निब्बाणाचा ऑब्जेक्ट लक्षात ठेवून जे काही आपल्याला करायला पाहिजे एकमेकांसाठी किंवा आपल्या स्वतःसाठी सुद्धा, सगळ्यात आधी तर स्वतःची लाईफ मॅनेज करता येते. आणि याच्यासाठी म्हणून आपल्याला अभिधम्म शिकायला पाहिजे. तर दर आठवड्याला आपण, म्हणजे भंते म्हणाले की ते आता दर आठवड्याला तर राहणार नाही, आपण क्लास करू, पण ते येतील मधामधात आणि बघतील. तर आजसाठी आपण एवढंच बोलूया.
आणि एक इम्पॉर्टंट गोष्ट म्हणजे ही की अनिरुद्ध थेर जेव्हा अभिधम्मत्थ संग्रहो लिहायला बसतात तर त्यांनी एक पहिल्या चॅप्टरमध्ये चित्त या चॅप्टरच्या सुरुवातीलाच त्यांनी एक गाथा लिहिलेली आहे आणि ते म्हणजे थुती वचन स्तुती केलेली आहे, बुद्धांची स्तुती केलेली आहे, बुद्ध धम्म संघाची स्तुती केलेली आहे. तर त्याच्यामध्ये त्यांनी म्हटलंय सम्मा संबुद्ध मतुलं ससद्धम्म गण उत्तम अभिवादीय भासिसं अभिधम्मत्थ संघ. तर असं बुद्ध धम्म संघ या तिन्ही गोष्टींचं वर्णन करून त्याचं भाष्य करून ही अभिधम्मत्थ संघ लिहिला गेलेला आहे असं अनिरुद्ध थेर म्हणतात. आणि एवढं मी बोलून आजसाठी आपण इथे संपवू. थोडं आपण आपला जास्त वेळ पण झालाय, 9-10 मिनिटं जास्त झाली आहेत आपली आजची, पण वेळेचं आपण एवढं खूप खूप काटेकोरपणे पालन न करता सुरुवात क्लास आपण वेळेवर करू, पण थोडं क्लास लांबू शकतो ॲज रिक्वायर्ड, 5-10 मिनिटं, अर्धा तास, पण अशी जशी पण आवश्यकता आहे तसं होऊ शकतं ते. आणि जसं मी म्हटलं की दिस इज गोइंग टू बी काइंड ऑफ अ क्लासरूम काइंड ऑफ सेटअप. तर सगळ्यांनी जर नोट्ससाठी काही पण लिहायसाठी पेन्सिल आणि पेन किंवा पेपर असं घेऊन बसले, फक्त नोट्स लिहायसाठी, तसं आपण बघूया की जेवढं आपण शेअर करू शकतो नोट्समध्ये पण तेवढं करू. तर सगळ्यांनी एवढं करून काही इंग्लिश नोट्स आहेत अवेलेबल, काही इंग्लिश पुस्तकं आहेत जे हे इंग्लिश बुक्स पण म्हणजे वाचू शकतात, त्यांनी म्हणजे ऑलरेडी वाचलेले आहेत बरेच जणांनी, तर ते रेफर करू शकतो आपण आणि डिस्कस करू शकतो आपण क्लासमध्ये. ज्याच्याबद्दल आपण मेनली टर्मिनॉलॉजी, पाली टर्मिनॉलॉजी आणि जे त्याचं मिनिंग, बेसिक मिनिंग काय आहे, आपण त्याच्याबद्दल जास्त चर्चा करणार क्लासमध्ये. तर हे एवढं म्हणून मी इथे थांबते आणि भंतेंना पण खूप खूप साधू 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 म्हणते. थँक्यू. साधू 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 मॅडम साधू 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 साधू. थँक्यू भंते. थँक्यू. Thank you, madam. What about question and answer? येस भंते, क्वेश्चन्स असतील कुणाला तर ते विचारू शकतात. भंते पण आहे तिथे, ते पण आन्सर करतील. मॅडम, अभिधम्मत संग्रह हे पुस्तक कसं अवेलेबल होईल? अभिधम्मत संग्रह मराठीमध्ये अवेलेबल नाहीये, पण इंग्लिश मध्ये आहे. ओके मॅडम. भिकू बोधींचं पुस्तक आहे आणि ते तुम्हाला हवं तर सॉफ्ट कॉपी शेअर करण्यात येईल, पण मराठीत नाही आहे. ओके मॅडम, इंग्लिश मध्ये आहे ना? हो हो, इंग्लिश मध्ये आहे. ओके, धन्यवाद. खूप छान उपक्रम आहे. वर्षावासाच्या शुभेच्छा सर्वांना. ओके, थँक्यू. धन्यवाद मॅडम, खूप सुंदर तुम्ही प्रेझेंट केलंय अभिधम्मा, आणि हे आपलं असंच कंटिन्यू राहील असं मला वाटतं, आणि आपण सर्व या दृष्टीने सगळे जुडून राहू. धन्यवाद. धन्यवाद. वंदामी म्हणते, नमो बुद्धस्स. Okay, I wanted to thank Bhante, I wanted to thank for this opportunity, because the question is more technical. You earlier mentioned about Chulla Sotapanna, and I was wondering if there is a different chitta or a chetasika that would be arising during this stage as against like say Sotapanna Arya level, because all the Arya levels are defined with Magga and Phala Chitta, but the Chulla Sotapanna stage is not in the Chitta or Chetasika. So is there or is it more like a technical term, like maybe more theoretical to encourage people to study, or what are the references for Chulla Sotapanna in that way, Bhante? In Abhidhamma terms, basically. Thank you, Bhante. Yeah. So that's why we have the great opportunity study the Abhidhamma. Abhidhamma and the Vipassana is the same, no? So
according to that is Visuddhimagga, Chula means not yet Riya. Similar to Riya Sudapana. Because he know Nama Rupa Prichira Vipassana Jnana. That is Nama, that is Rupa. Okay. So he able to identify Nama and Rupa. Such like this knowledge is Nama Rupa Prichira Jnana. And then Nama Rupa Pichaya Prigaha cause and effect. Okay, this is Nama because of Rupa. This is Rupa because of Nama. The cause and effect. According to Prichasmupara, cause and effect. According to Patana, cause and effect. So these are called Nama Rupa Pichaya Prigaha Jnana. At the time, that person is the Chula Sarvapana. He never go to the fire. So that's why we are target, we are object, we are way, go to there. So that is the Dhamma level is not far from us. So we are on the way, we are online, not offline. So we never go down because of such like this knowledge. Yeah, these are called Chula Sarvapana. Masika, please explain. सो प्रश्न हा होता की चूल सोतापन्न जे आहे, चूल सोतापन्न जे भंते म्हणालेत ते आणि अर्य जे आहेत म्हणजे सोतापन्न हे सोतापन्न शब्दागामी आपण म्हटलं तर ते तर मग्ग चित्त आहे ना, ते स्पेसिफिक चित्त आहे मग्ग चित्त. तर चूल सोतापन्न जे आहे ते त्याचं पण असं स्पेसिफिक असं काय आयडेंटिफिकेशन आहे का, हा प्रश्न होता ना पंकजचा. तर असं काही असं आपण म्हणता नाही येणार, पण म्हणते म्हणाले की नाम रूप परिच्छेद ज्ञान याचं नॉलेज मिळालेलं असतं चूल सोतापन्न. जेव्हा आपण अभ्यास करतो अभिधम्मचा, तर हे नॉलेज अभिधम्म आणि विपස්සनाच्या नॉलेजनी नाम रूप परिच्छेद ज्ञान जे आहे ते आपल्याला जेव्हा आपल्याला समजलेलं आहे, तर त्याच्यानी काय होतं की ती प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन, इरॅडिकेशन प्रोसेस जी आहे ती कळलेली असते आणि त्यामुळे खाली जात नाही, आपण खालच्या लोअर रेल्म्सला जात नाही. तर असं भंतेंचं एक्सप्लेनेशन होतं ते नामरूप परिच्छेद ज्ञानाबद्दल. भंते, इज दॅट ओके? नाम रूप परिच्छेद सेकंड पार्ट भंतेंनी जो एक्सप्लेन केला तो नामरूप पच्चय जे पठ्ठान मधले जे पच्चय आहेत त्या हिशोबाने जे समजलं जातं अशा व्यक्तीला, त्यामुळे ते आपण असं म्हणू शकतो की ते खालच्या रेल्म्सला जात नाही. त्या कंडिशनॅलिटीची ओळख होते, आपल्याला पच्चयाची ओळख होते, त्यामुळे ते समजल्यामुळे आपण सुगतीला असतो असं भंतेंचं म्हणणं आहे. Bhante, just had maybe a little doubt, if I can ask a follow-up. So Bodhisattva in his Parami period crosses up to Sankharupeka Jnana multiple times during different Buddhas, whatever Buddha he had chance to meet with, he passes and reaches to that level multiple times. Yet there are references in Jataka that he had been to Apaya. So is those Apaya things might have happened before he reached first time to the Sankharupeka? Because my understanding was that even a Sumedha, the first when he met to Bhante Dipankara, Bhagavanta Dipankara, even in the Bhante Dipankara's dispensation itself, Sumedha was up to the Sankharupeka Jnana.
So, am I? okay, I understand your question. The Tirthankara Buddha never explained you have it, Sankharupaka or not. Other times, he is not possible for Vipassana because he is not monk. Okay, he not be. So anyway, during his time, he meet ninth Buddha. During the four Asinchya, his paramita, he meet only 4 Buddha. So at the time he got a monk life 9 times. So he practiced Vipassana. So he did Sankharupakanya. Okay? Beyond the Sankharupakanya, he will be Sotapanna, Sakadagami, and Nagami. Why he not got the Sotapati, Sakadagami, and Nagami Arahant? Because he Bodhisattva, he object is Samasambuddha Buddha, Advaitana. Okay, saying truth, secures there. So according to nature or Dhamma, he cannot be crossed Sankharupakanyana. Beyond the Sankharupakanyana, he will be Sotapanna Sakaramyana, he will go to the Nibbana. Other than not possible to be Samasambuddha. Because he is both there, Advaitana there. That's why whenever he practices, Vipassana, he cannot be attained the Arahant. So nowadays, Mahayana society, they part from Vipassana because they afraid of to be arahants. Okay? Because they want to be Samasambuddha. So don't worry. Sometimes I, explain, I'm through some Mahayana monk. Don't worry. Whenever you practice, if you are some like Bodhisattva, not possible to attain arahants, even though you practice, Vipassana. That's why they usually practice the samatha only. They want to be, power, peacefulness, chanting, vandana again. So our bodhisattva should run in samsara. Sometimes he is mara, panatipada. Sometimes he is a stealer. Sometimes he is kamachumichachara. Sometimes he drinker. Yeah, of course, he Putuchana, he ordinary person. Okay, even though he has, a paramita, okay, quality of his life, his quality belong to the him, like a shadow with the him, but sometimes, because of society, okay, because of condition, he's like, murder, a stealer, like a drinker. So this is the karma. The karma phala is there. This is karma niyama is belong to the natural law, not belong to the others. Bodhisattva or not doesn't matter. Karma is karma. Okay, karma phala at the time, or sometimes go to the apaya, our bodhisattva, because he did some mistake, akusala karma. Bodhisattva or not doesn't matter, he go. But parami is parami. Sometimes, he become animal, monkey, bull, lot. Because this is a result of akusala, his karma. Okay, but the parami is a parami. So how we understand it? We should do good. We should do good. Whatever. Day or female or not doesn't matter. Monk or not doesn't matter. Poor, rich or not doesn't matter. Okay, we should do. Parami never lost. Energy never lost. Baba Ambedkar also explained. According to science, energy never lost. Even though we are female, we are monkey, we are nirka, energy has energy. Finally, result coming for bodhisattva, attain Nibbana, attain Samasambuddha Buddha. So we should know like this in very difficult condition also according to Buddhist religious, Okay, Upaska Bangaji, maybe you understand it. Yes, Bhante, what you said, I got that, Bhante. Yeah. Thank you, Bhante.
Thank you. तर Thank you. Bhante, you Basta. want me to explain in short? Okay. Okay. So actually पंकजीचा प्रश्न हा होता की भगवान हे आधी म्हणजे सिद्धार्थ गौतम म्हणजे बोधिसत्व आधीच्या जन्मांमध्ये बुद्धांना भेटले आहेत. तर त्या बुद्धांना भेटून सुद्धा त्यांनी तेव्हा त्यावेळेस त्यांनी का नाही प्राप्त केलं अर्हत पद. तर हा प्रश्न होता पंकजचा. तर इथे भंतेंनी असं सांगितलं की बोधिसत्व बुद्धांना भेटले आहेत. 9 बुद्धांना म्हणजे दीपांकर बुद्धांना भेटायच्या आधी भेटले आहेत. ते 4 बुद्धांना भेटले आणि 9दा त्यांनी मॉन्क लाईफ पण केलाय. 9 वेळेस ते भिक्खू झालेले आहेत. त्यांनी प्रॅक्टिस केली आहे. संखार उपेक्षा ज्ञान पर्यंतच ते प्रॅक्टिस करू शकले, कारण त्यांचं अधिष्ठान होतं, बोधिसत्वांचं अधिष्ठान होतं की सम्मा संबुद्ध बनायचं आहे. म्हणून हे पॉसिबल नव्हतं की ते अनंत पद प्राप्त करतील. ते फक्त संखार उपेक्षा ज्ञान पर्यंत त्यांनी प्राप्त केलेलं आहे. आणि सगदागामी, अनागामी, अर्हत हे प्राप्त करणं त्या अधिष्ठानच्यामुळे ते प्राप्त नाही करू शकले. महायानाचे जे जास्त करून प्रॅक्टिस असते ती बोधिसत्व प्रॅक्टिस असते आणि ते घाबरतात अर्हत पद म्हणजे प्राप्त करायला. ते त्यांना म्हणून ते पीसफुल आणि चांटिंग आणि असंच प्रॅक्टिस करतात. भंते म्हणतात की तुम्ही घाबरायला नाही पाहिजे अर्हत पद जरी प्राप्त झालं तरी, असे सांगत राहतात भंते त्यांना. आणि बोधिसत्व आधीच्या जन्मामध्ये मार झालेले आहेत, त्यांनी पाण्याती पाता केलेली आहे, ते पुथुजन आहेत, ऑर्डिनरी पर्सन राहिलेले आहेत. त्यांची क्वालिटी ऑफ लाईफ पण जी होती, जरी पारमी त्यांनी प्राप्त केलेल्या आहेत, तर पारमी म्हणजे पारमी आहे, पण सोसायटी कंडिशनमुळे मारा झालेले आहेत. ते त्यांनी थीफ पण झालेले आहेत, ड्रिंकर पण झालेले आहेत, कामेसुमीच्या चारा, आणि पण त्याचे फळ त्यांना मिळालेले आहेत. आणि ते फळ म्हणजे ते नियम आहेत, निसर्गाचे नियम आहेत. कारण जर तसं केलेलं आहे, तसे कर्म केलेले आहेत, तर त्याचं फळ मिळणारच. म्हणूनच ते कधी म्हणजे ते बोधिसत्व असो किंवा नसो, त्यांना ते निसर्गाचे फळ मिळणारच आहेत. आणि म्हणून त्यांनी अपायामध्ये जन्म घेतलेला आहे बरेचदा. म्हणजे कधी मंकी झालेले आहेत, ॲनिमल झालेले आहेत, आणि त्यांच्या अकुशल कर्मामुळे. तर म्हणून अकुशल कर्म ते अकुशल कर्म आहे, आणि पारमी ही पारमी आहे, पारमी एनर्जी आहे. आणि ही जी एनर्जी आहे, म्हणजे सायन्स पण असंच म्हणतं ना, एनर्जी कॅन नेव्हर बी लॉस्ट. म्हणून आपण चांगले कर्म करत राहायला पाहिजे, पारमी आपली करत राहायला पाहिजे. अजून कोणाला प्रश्न आहे भंतेसाठी? आता भंते आहेत तर तुम्ही विचारून घ्या प्रश्न. आपल्या जीवनात अधिक श्रेष्ठ करण्यासाठी, अधिक जागृत करण्यासाठी अधिक काय विशेष प्रयत्न केले पाहिजे आपण या जन्मामध्ये? भंते, there is a question like what should we do to make our life more aware and better? Yeah, we should be online, no? Not off. Up maro amatampata in the Mavra. Okay? Yes, Bhante. So Apamara is way or deathless. Okay? We should not be off. We should not be dying. We should do forever alive. Okay? In samsara. Amado Amadam Badam. That is, our the best way, as Emperor Asoka. Why Emperor Asoka like this, great in grand? Because of Apamaro Amadabada. We also follow like this. Okay. तर तज्ञताई भंते म्हणत आहेत की आपल्या जीवनाला असं आपल्याला चांगलं करायचं आहे आणि अवेअर करायचं आहे. तर आपण अपमाद राहायला पाहिजे. अपमाद अमतंग पदंग असं म्हणतात भंते. म्हणजे अपमाद राहिल्याने डेथलेस आहे, ते मरण नाही आहे, अमत आहे, मरण नाही. तर आपल्या लाईफमध्ये आपल्याला
चांगलं राहायचं आहे तर अवेअर राहायला पाहिजे. म्हणते म्हणतात ऑनलाईन राहायला पाहिजे. हो, आणि बेस्ट वे हे एम्परर सम्राट अशोकांनी जे सांगितलेलं आहे की ते त्यांनी सांगितलेलं आहे ते फॉलो करायचे की अपमाद अमतं पदं. भगवान बुद्धांनी पण शेवटच्या त्यांच्या याच्यामध्ये सांगितलेलं की अपमाद. आपल्या आयुष्यामध्ये अनित्यतेचं दुःख आलेलं आहे, त्याला त्याच्यातून आपण बाहेर येण्यासाठी, कारण की ते खूप प्रयत्न करू नये ते आपल्याला म्हणते saying that there is so much suffering in life, how much ever we try, there is still suffering. So how do we look at that? Dukkha, no? Life is not sukha. Life is dukkha. Dukkha sicca. Okay? Dukkha sicca. Buddha already explained. So, dukkha sicca is lokiya chaita chitasika rupa. Basically, nama and rupa. Okay? Lokiya chaita chitasika rupa. These are called dukkha sicca according to Paramattha. So, nama rupa is the dukkha. Mind and matter is the dukkha. Dukkha dukkha, sankhara dukkha, viparinama dukkha, three kinds of dukkha there. Dukkha dukkha, we got feeling the fever, injury, dukkha dukkha. Sankhara dukkha, okay, sankhara, the moment to moment that change, we are afford for that, okay? Sankhara means preparing. We are work for food, for money, okay? Do we professor, do we minister, do we prime minister, okay? These are also after 1 year, 2 year, 5 year, on again, not permanent. These are sankhara dukkha. So Bande Kushala, now he can teach Abhidhamma for, 50 years he studied. Sankhara. Okay. Okay. After 50 years, 60 years, I can teach. Okay? No people. Sankhara dukkha, so much. Viparinama, moment to moment change. Nama rupa is, anytime change. Anicca. These are called viparinama dukkha. Dukkha, okay, dukkha is the dukkha, no suffering. Okay? Dukkha, sankhara dukkha, viparinama dukkha. These are called dukkha sicca. Able to understand it. We should able to understand it. Dukkha is not mother, not father, not daughter, not money, not job, not economy. Basically, nama rupa. Datipi dukkha, jarapi dukkha, datipi dukkha, mranami dukkha, abhiyais, and Chakabodhana Sutta. So don't worry, Upasika, we also dukkha, you also dukkha. So that's why Sansara, Vata, Dukkha, Do, Mojanataya. Why we are studying here? Because of free from dukkha to Nibbana. Okay? Dukkha Nirodha Gamini Pradipata. Okay. So, तर प्रज्ञाताई म्हणते काय म्हणाले की दुःखच आहे जीवनामध्ये. जीवन जे आहे ते दुःखच आहे. आणि ते दुःख कसं आहे तर नाम आणि रूप जे आहे, म्हणजे जे आपण प्रत्येक जण जे बनलेलो आहे नाम आणि रूपापासून, ते पूर्ण दुःखच आहे. आणि हे दुःख कसं तर हे दुःख सच्च आहे. आणि दुःख सच्च हे 3 प्रकारे आहे. दुःख विपरिणाम दुःख आणि संखार दुःख. तर दुःख म्हणजे दुःख सच्चच आहे, म्हणजे एक्झिस्टन्स. आपलं हे जीवन जे आहे ते दुःख. संखार म्हटलं तर हे काय आहे की मोमेंट टू मोमेंट, म्हणजे क्षणाक्षणामध्ये जे आहे की ते आपण प्रिपेअर करत राहतो.
संसारामध्ये. आपण चालतो, आपण म्हणजे कोणती पण ऍक्टिव्हिटी जी आपण करतो त्याला म्हटले, म्हणजे त्याच्यासाठी आपण जे प्रिपेअर करतो त्याला म्हटलं आहे की संखार दुःख. म्हणजे आपण दुःख कसं बनवतो संखारांनी, त्याला म्हटलंय संखार दुःख. ते कसं आहे, ते परमनंट नाहीये. सारखं सारखं आपण तेच काम करतो. आपण ऑफिसला जातो, पुन्हा पुन्हा जातो, आपण पुन्हा पुन्हा ते काम करत राहतो, तसे संखार बनतात आणि ते दुःख आहे ते. तर भंते म्हणतात की ते आता 50 वर्षापासून शिकवत आहेत, तर ते पण संखार दुःख आहे असं ते म्हणाले. आणि म्हणजे दुःखापासून कोणी सुटलंच नाहीये, असं आहे ते संखार दुःख. विपरिणाम दुःख म्हटलं तर प्रत्येक क्षणाक्षणाला बदल होत आहे, चेंज होत आहे. तर हा जो बदल आहे याला म्हटलेला आहे विपरिणाम दुःख. आणि आपल्याला हे समजायला पाहिजे की हे दुःखच आहे. दुःख जेव्हा आपण समजतो की जसं जातीपी दुःखा, जरापी दुःखा, व्याधीपी दुःखा, मरणपी, तर हे जे आहे तर सगळ्यांसाठीच आहे दुःख. तुमच्या आमच्यासाठी सर्वांसाठी दुःख आहे, जीवनच दुःख आहे. तर म्हणून चिंता नाही करायची जास्त. आपण ह्या दुःखाच्या सर्कल मधून, या दुःखाच्या राऊंड मधून, वट्टमधून, म्हणजे या संसारामधून, दुःखाच्या संसारामधून आपण निघायचा सगळेच जण प्रयत्न करत आहे. आणि त्याला दुःख निरोधगामिनी पटिपदा या मार्गाने आपण निघत आहे. चत्तारी अर्य सच्चानी, म्हणजे 4 मध्ये जे मग्ग आहे, म्हणजे दुःख निरोधगामिनी पटिपदा अर्यो अठ्ठंगिको मग्गो आहे, ते त्याचीच प्रॅक्टिस आपण करत आहे या दुःखामधून, दुःखाच्या संसारातून बाहेर निघायचं. म्हणून प्रयत्नशील राहायचं, तेवढंच म्हणते म्हणत आहे. दुःख तर राहणारच आहे, त्याला ओळखायचं आणि बाहेर, म्हणजे बाहेर निघायसाठी आहे दुःख, त्यातून बाहेर निघायसाठी आहे. ताई, आज जे अभिधम्माचा क्लास आहे तर त्याला अनुसरून आता आपण कोणती अजून म्हणजे प्रॅक्टिस करायची, म्हणजे पुढच्या रविवारला पण क्लास राहणार, तर एक आठवडा अभिधम्माविषयीची कोणती प्रॅक्टिस राहणार? हो, आपण जे पण जसे चित्त वगैरे जे पण आपण समजू ना, स्टेप बाय स्टेप, आपण खूप आपण म्हणजे बेसिक पासून शिकत आहे. तर तिथे काय आहे की पहिल्याच चॅप्टर मध्ये जर आपण बघितलं तर टेक्निकल टर्म्स आहेत, जसे लोभ, जसे सोमनस, जसे संपयुक्त, जसे, तर ह्या सगळ्या गोष्टी आहेत. तर त्यामुळे आपण ते बेसिकली एक एक शब्दाचा अर्थ असं समजून आपण पुढे जाऊ. मी भंतेंना विचारते आणखी तुमचा प्रश्न. भंते, उपासिका इज सेइंग दॅट हाऊ डू वी गो अबाउट learning the Dhamma, Abhidhamma, like in due course of time. So I was just trying to say that we are going to learn slowly, term by term, especially technical terms, and then understand those terms in the basic manner, very basic understanding. And fundamental, the basic knowledge, yes. Like introduction of Abhidhamma. भंते म्हणत आहेत की इंट्रोडक्शन टू अभिधम्म हे फंडामेंटल, बेसिक फंडामेंटल नॉलेज आपण घेऊ. Yeah, whenever you have doubts, okay, you want to know everything, you can make question openly, okay? जे पण प्रश्न आहेत ते तुम्ही ते पुटअप करायचे, तुम्ही सांगायचे ते प्रश्न, आणि ते प्रश्न त्याप्रमाणे मग आपण बघू. तुम्ही बोलायचे, तुम्हाला जे पण अनुभव होत आहेत या प्रोसेसमध्ये, शिकायच्या प्रोसेसमध्ये, ते तुम्ही सांगायचं काय अवघड वाटत आहे तुम्हाला. थँक्यू. वंदनी भंते. नमस्कार ताई, जय भीम ताई. हो, नमस्कार, जय भीम. हे आपला जो क्लास आहे तो म्हणजे रोजचा राहील की फक्त संडेला असणार आहे? फक्त संडेला सकाळी 7 वाजता इंडिया टाइम, भारतीय वेळेनुसार सकाळी 7 वाजता. ओके. आणि मला भंतींना असा प्रश्न विचारायचा होता की भगवान बुद्ध म्हणतात की पुनर्जन्म नाहीये. मग आपण जेव्हा आपण आता हे आपल्या जीवनात कधी दुःख येते, हे देते, तेव्हा कधी कधी भंते लोक म्हणतात की बाबा पुनर्जन्माचे फळ पण आहेत. तुम्ही म्हणताय की या जन्मी आम्ही काही केलं नाही तरी आम्हाला दुःख येत आहे.
तर आपण याच्याबद्दल काय सांगू शकता? की जसं सपोज जर समजा एखादं बाळ जन्माला आलं आणि ते अपंग आलेलं आहे, तर मग याच्यामध्ये कोणाचा दोष? ते आईवडिलांचा दोष की येणारा जन्माला बाळ आलेलं आहे त्याचा दोष? हे काय म्हणजे कळत नाहीये कसं हे? तर ठीक आहे. तर बरं, तुम्हाला कोणी म्हटलं की भगवान बुद्धांनी पुनर्जन्म, बरं पुनर्जन्म शब्द आहे ना तो, बरं मी भन्तेंनाच विचारते. इथे थोडं समजण्यामध्ये पण म्हणजे आहे ते ग्रंथ बेसिक. सर मॅडम म्हणजे ते ग्रंथामध्ये जेव्हा आपण बुद्ध आणि धम्म त्यांचा ग्रंथ वाचतो ना, त्याच्यामध्ये सांगतात ना, वाचले की त्यांना येते त्याच्यामध्ये की पुनर्जन्म हा नाहीये, बुद्धांनी सांगितलेला आहे असं. Bhante, Upasika is asking a question that in the Buddha and Dhamma by Dr. Babasaheb Ambedkar, it's written that there is no rebirth. So then if it is like this, then how is it that that when a newborn child is born handicapped, so how does whose mistake? I mean, who is the one to be blamed in this case, whether the parents or the child? So that's a question. Yes, Bhante. Yeah, because of God. Yes, Bhante. So this is answer the question that come in because we are newcomer, okay? New experience about that subject. After we study of like Dhammabra study or like this Bidhamma, other that these people will be silenced. Every answer you have got automatically. When we are coming, 1 hour, 2 hour, okay, listening, because we want to know answer of life, answer of world, our answer of society, okay? So other that we were understanding by ourselves. Some questions are no need for question, okay? Even though we are family class, okay? Openly question and answer any doubts, any confusion, yeah, we accept. So we understand everything physically. We understand why he made question like this because of. Yeah, we never complain. We never say something. We understand, but please wait some time. After you study some subject, you were understanding by yourself, like a Pichika you were understanding by yourself. Okay. So now some question, please wait. Okay. Yeah. You should try to study, okay, continuously in this course. Okay. I want to say that. Okay. Okay. So तर अंजली जी, कसं आहे की तुम्ही जो प्रश्न विचारला की आपल्या जीवनामध्ये असं दुःख आहे आणि हे पुनर्जन्म नाही म्हटलेलं आहे, नाही का? तर आपण काहीतरी वाचलेलं आहे आधीचं, है ना? आणि त्या हिशोबाने आपल्याला जे प्रॉब्लेम्स आहेत, जे कन्फ्युजन असतं, ते आपण विचारायला, म्हणजे आन्सर शोधायला आपण लागतो, नाही का? तर आपण असा तुम्हाला जे पण प्रश्न आहेत तुम्ही विचारू शकता, पण जसे जसे तुम्ही तुमचे प्रश्न पुटअप कराल, वेळेनुसार तुम्हाला तुमचं उत्तर मिळून जाईल. म्हणजे अभ्यास करता करता तुम्हाला तुमचंच उत्तर मिळून जाईल. आणि आपल्याला हे पण समजतं की असं का बरं विचारत आहेत, कारण काहीतरी कारण आहे, नाही का, ज्याच्यामुळे असा प्रश्न येतो आपल्या मनामध्ये. मग म्हणून भंते म्हणतात की काही थोडा वेळ थांबा आणि कंटिन्युअसली तुम्ही अभ्यास करा. अभ्यास करता करता तुम्ही जसं समजायला लागाल, तर तुमच्या प्रश्नाचं उत्तर तुम्हाला तसंच मिळायला लागेल, जसे तुम्ही समजत जाल. पचेक बुद्धासारखे भंते म्हणाले. तर तुम्हालाच समजेल तुमच्या प्रश्नाचं उत्तर, जसं तुम्हाला समजायला लागेल धम्म कसं काम करताय तसं.
थँक्यू, धन्यवाद. म्हणजे कारण की हे माझ्या घरातलं माझं बाळ आहे. त्याच्यामुळे मला हे दुःख जास्त आहे. आणि हे परमनंट दुःख असल्यामुळे ते सॉल्व्ह कसं करावं हे कळत नाहीये. ओके, ओके. हं. त्याच्यामुळे कुठं धम्म शोधू, कुठं दुःख याचं निवार होईल याच्याच शोधात असते मी. हो. धम्माव्यतिरिक्त कुठे जात नाही. हे तर पहिलं हे आहे. पण तरी पण ते म्हणजे सोडवताना आर्थिक पण गरजा येतात आणि वेगळ्या दुसऱ्या पण खूप खूप असे कठीण प्रसंग येतात. हं. सामाजिक पण येतात, आर्थिक पण येतात, खूप येतात. हं. तर हे एक दुःखच आहे. हे दुःखाचं कधी निवारण होईल आणि कसं निवारण होईल याचाच शोध म्हणजे घेण्याचा प्रयत्न करते मी, की त्याच्यातून कसं मुक्त होऊ आपण. हं. Bhante, धन्यवाद. Upasika is saying that she is facing this problem, Bhante, in her life. So her child is like this. So she thinks that it is a permanent dukkha in her life. Yeah, and that is why she is like searching for a solution, how to come out of this dukkha. So basically, according to Abhidhamma, according to Buddhist literature, everything has cause and effect there. Karma, Chaita, Udu, Ahara there. Okay? In Rupa chapter. Karma, because of karma, our action. Okay? Chaita, because of our mind. Udu, because of temperature. Ahara, because of food. Okay? Nutriment. Okay? The four reasons there. So because of our action, so action is previous action, in present action, okay? Such like this result coming. Because of our mentality, our thought, our idea, that's why good effect, side effect coming in present life. Because of temperature, okay? Now in the temperature also very difficult to manage. Because of nutriment ahara, okay? So everything depends on us. Depends on us. So question also here, answer also depends on us. Okay, how to solve? Why happening like this? And the literature is already mentioned that. Okay. अंजलीजी, तर भंते सांगत आहेत की हे कारण आहेत याच्यासाठी. जी पण स्थिती असते ना दुःखाची, त्याचे कारण आहेत. आणि हे कारण प्रामुख्याने म्हणजे स्पेसिफिकली कम्म, चित्त, उतू आणि आहार आहे. कम्म म्हणजे आपण जे काम करतो, कसे काम केले आपण, कुशल कम्म, अकुशल कम्म असे, किंवा चित्त. नंतर चित्त म्हणजे आपली मनाची स्थिती, माइंड कसं ठेवलं आपण, प्रसन्न आहे आणि चांगलं काम करतो आपण तेव्हा प्रसन्न असतं. तर तसे विपाक मिळतात. टेम्परेचर तिसरं आहे म्हणजे उतू म्हणजे टेम्परेचर, त्याच्याप्रमाणे आहे. थंडीमध्ये आपल्या कधी कधी खूप थंडी आणि खूप ऊन सहन होत नाही आपल्याला, तर त्याप्रमाणे आपल्याला रिझल्ट्स मिळतात. आणि आहार म्हणजे आपलं न्यूट्रिएंट्स, आपण जे जेवण करतो, जे आहार घेत आहे ते आपण कसं घेत आहे. तर ह्या 4 कारणामुळे ह्या सगळ्या गोष्टी अवलंबून असतात. आणि जेव्हा आपण हे प्रश्न जेव्हा येतात ना आपल्याला, आणि जेव्हा आपण अभ्यास करतो धम्माचा, अभिधम्माचा, तर उत्तर सुद्धा आपल्यालाच, कारण हे प्रश्न आपले आहेत, आपल्यावर अवलंबून आहेत हे प्रश्न, म्हणून आपल्याला उत्तरही आपल्यावरच अवलंबून आपल्याला मिळतील. आणि कसं सॉल्व्ह करायचं सुद्धा ते आपल्याला, जसं आपण धम्मचा अभ्यास करू तसं आपल्याला कळत जाईल की आपण काय करू शकतो. ठीक आहे, तर तुम्ही धम्म शिकाल तर त्याचा तुम्हाला फायदाच होईल. तुम्ही फक्त ते जे विचार आहेत, ती जी आयडिया आहे की कसं आपण या दुःखातून या दुःखाला दूर करायचं, कसं आपण छान खुशीने राहू शकतो आणि चांगले कुशल कर्म करू शकतो, त्याच्याने आपल्याला चांगले विपाक मिळतील. तर असं म्हणतात की आपल्याला याचं उत्तर आपल्यालाच शोधावं लागेल, कारण हे प्रश्न आपल्यावर अवलंबून आहेत. If they use so if they now you ask why you are
your face directly, you are beautiful. If your mind not smile, cry, so at the time, so beautiful not coming. So everything depends on us. So we should have knowledge how to manage. That's why Buddha said, "Adahi adano nato." So we are managing our life. Okay. तर भंते म्हणतात की आता जर आपण रडलो तर आपल्याला त्याचे दुःख आहे आता, तर त्याचे विपाक सुद्धा दुःखच येतील. पण जर आपण आता स्माइल केलं आपण आणि जशी पण परिस्थिती आहे त्याच्यातून आपण हसून निघालो तर आपल्याला विपाक तसे मिळतील. तर म्हणून बुद्ध पण म्हणतात की म्हणजे जसं आपण या वेळेस आपण स्वतःला ठेवलं, चांगले कर्म केले तर चांगले विपाक मिळतील. तर तसंच आपल्याला बुद्धांनी सांगितल्याप्रमाणे अत्तही अत्तनो नाथो, असं म्हणजे आपणच आपल्यासाठी चांगला मार्ग शोधू शकतो आणि सुख शोधू शकतो. दुःखातून सुखचा मार्ग शोधू शकतो आपणच आपल्यासाठी. तर हे बुद्धांनी जे म्हटले आहे ते भंते आपल्याला सांगत आहेत की आपण हा विचार करून करायला पाहिजे कुशल कर्म. खूप खूप धन्यवाद ताई, आणि भंतीजींना पण खूप खूप धन्यवाद. आणि आज गुरुपौर्णिमा म्हणजेच बुद्धाच्या याच्यामध्ये गुरुपौर्णिमेला खूप महत्व असते, आषाढी पौर्णिमेला. त्यानिमित्तानं भंतीजीचं आम्हाला तसंच आणि तुमचं पण आम्हाला गुरुसारखं मार्गदर्शन भेटलं, त्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद आणि गुरुपौर्णिमेच्या सगळ्यांना शुभेच्छा. थँक्यू ताई, थँक्यू. तुम्हाला पण खूप शुभेच्छा. मॅडम, एक आता प्रश्न जो आला होता पुनर्जन्माविषयी, तर याच्यामध्ये बाबासाहेब आंबेडकरांच्या बुद्ध आणि त्यांच्या धम्म याचा जो आत्मा आणि पुनर्जन्म तत्वांचे टीकाकार, याच्यामध्ये थोडक्यामध्ये त्याचं उत्तर दिलेलं आहे. बाबासाहेब लिहितात, भगवान बुद्धांनी सांगितले की आत्मा नाही, त्यांनी सांगितले की पुनर्जन्म आहे. ज्यांना भगवान बुद्धांच्या या दोन तत्वांची शिकवण परस्पर विरोधी वाटली असे टीकाकार कमी नव्हते. ते म्हणाले, जर आत्मा नसेल तर पुनर्जन्म कसा असू शकतो? ह्यात परस्पर विरोध नाही. आत्मा नसला तरी पुनर्जन्म असू शकतो. आंब्याची कोय असते, कोयीतून आंब्याचं वृक्ष निर्माण होतो. आंब्याच्या वृक्षाला आंब्याची फळे येतात. हा आंब्याचा पुनर्जन्म आहे. बरोबर आहे. असं उत्तर बाबासाहेबांच्या ग्रंथामध्ये पान नंबर 386 वरती बाबासाहेबांच्या पुस्तकावरती दिलेलं आहे. हो हो, बरोबर आहे. पुनर्जन्माचं डेफिनेशन जे आहे ना, तिथे आपल्याला बघायला पाहिजे. ऍक्च्युली जे डेफिनेशन जे दिलं आहे ना बाबासाहेबांनी, ते बीज मधून दिलेलं आहे की कशी उत्पत्ती होते. तर हो, मी भंतेंना शेअर करते हा प्रश्न. तर म्हणते Upasaka is saying that he is giving the reference in the Buddha and his Dhamma written by Dr. Babasaheb Ambedkar, and says that even if there is no soul, if there is no Atma, even then it is possible to have a rebirth. So that Babasaheb has written, and then Babasaheb has given an example of the mango seed, and that this mango seed is the one which gives birth, from which a new mango plant arises. So there is no soul, but yet it is possible to have a rebirth. So that Babasaheb has given an explanation and is given the page number, the reference of that in the book. So this is just for everyone to know. Yes, Bhante. Yeah. This is comparative study. Comparative study. Other study. No, main target is Buddha here, literatures. Yes. So we should approach. We should go our target, our textbook. Okay. After that, other are automatically you will understand. Yeah, this first we should do. After that, we should go result answers automatically. तर भगवानजी ऍक्च्युली कसं आहे की भंते म्हणतात की आपण अभ्यास करायला पाहिजे बुद्धांच्या वचनातून आपल्याला काय समजतं. जेव्हा आपण बुद्धांच्या
वचनातून म्हणजे बुद्धांनी सांगितलेला धम्म कळायला लागतं जसं आपल्याला, तसं आपल्याला हे ऑटोमॅटिकली समजायला लागतं. हे मोर ऑफ अ म्हणते म्हणाले काइंड ऑफ कम्पॅरेटिव्ह स्टडी आहे. पण हे जोपर्यंत आपण मूळ समजणार नाही, बुद्धांनी मुळात काय सांगितलेलं आहे तोपर्यंत ते समजणार नाही ना आपल्याला. तर असं वरवर नाही समजणार. नाही, तर मॅडमचा प्रश्न होता पुनर्जन्माविषयी, पण नाहीच आहे. तर तसं बाबासाहेबांनी असं त्यांना हे नाही केलेलं आहे, नाही आहे असं नाही म्हटलेलं आहे. हो हो बरोबर आहे. पुनर्जन्म आहे, तर कशाचा पुनर्जन्म आहे हा आमच्या मधला डाऊट असतो. आम्हाला समजत नाही की पुनर्जन्म कशा. आपल्याला असं वाटते की मी मरण पावलो की माझ्यासारखाच माणूस दुसरा निर्माण झाला तर हा पुनर्जन्म, अशी चुकीची समजूत आहे. हो, तसं होत नसते. आमचे जे काही गुणधर्म आहे, आमच्यावरती काही संस्कार पडलेले असतील आणि ते याच्या एका दृष्टिकोनातून, एका एनर्जीच्या दृष्टिकोनातून ते त्याचं स्वरूप बदलत असेल. तर तसा स्वरूप असा माणूस जन्माला येणार नाही, पण त्याचे जे काही गुण असतील त्याच्यावरती असलेले चित्तामध्ये जे काही इन फॉर्म ऑफ एनर्जी, ती एनर्जी चेंज करेल त्याचा फॉर्म आहे ना, असं मला वाटतं. हो हो. तर हो म्हणते Upasaka is saying that he understands that what it is basically, but and also that Baba Sahib has also given the correct reference about it. That's what he says. It's only up to our understanding how we understand it. So yes, that's true. म्हणजे सगळ्यांसाठी आहे की आपण जेव्हा धम्म समजायला लागू मुळात तसे आपले परसेप्शन्स तुटत जातात किंवा आपल्या संखाराप्रमाणे आपण जसा विचार करतो ते पण चेंज होतं. Even our thoughts change. Yeah. So anyone having अजून कोणाला प्रश्न आहे? बराच वेळ झालेला आहे. म्हणते म्हणते एवढ्या वेळपर्यंत आपल्यासोबत थांबले आहेत. तुम्हाला कोणाला पण काही पण प्रश्न असेल तर विचारू शकता. म्हणते आहेत म्हणून म्हणते. So is it okay? To if anyone has questions, or then we can we can start. Yeah. Today. So today your class is very great and grand. Suddenly so people are very high interest. Yeah, I hope everywhere they want to know much about life, about world, about society. They waiting for answer from any person. So they're searching for that. Okay, they want to know truly, okay, properly, okay, logically. Such like this knowledge they want to know. Okay, they want to get answer. Okay, for their life. That's why such like this lecture, the class, the very benefit for your society. Okay. Yes, Bhante. So basically, whatever we talk, we teach according to text, not according to us. Not me, no she, no he. Okay. Yes. Basically, we are just sharing accordingly. Okay, according to Vachana, Buddha Vachana. Yes, as a we are transformation. Okay, transporter. Yes, Bhante. So no Atma. Okay, we are just only anatma. Okay, yes. Whatever reality in that Tipitaka Buddha Vachana, we just showing, we share just teaching, the talking, discussion. Only this. Yes. Only this is our duty. Okay. Yes. Our duty. We are not there physically. We are that is no our idea, no our thoughts. Yes, Bhante. Only Buddha Acharya, idea, thoughts. We have fully reference there. Fully reference there. Okay. Yes, Bhante. So these are also we should take care. Whatever we talk, whatever we teach, the should be according to text, Buddha Vachana. Okay. Yes.
Yes, Bhante. So that's why who are listener, who are, study, student also able to appreciate. Oh, okay, according to text. After that, they were got, a message, original message. Okay? Yes, Bhante. They were got original message from the text. They meet with the Buddha. Okay? Your Dhammampasti, Somampasti. Okay? Your Dhammampasti, Somampasti. Like the Upasika Vaishali is just an agent. Okay? She tried to meet with the Buddha to, prepare. Only this, okay. Very necessarily very benefit for the people. This is very Maha Punya Karma. Okay? Tihi Punya Karma. That's why we should try together. Okay? Yes, Bhante. Yes, Bhante. Thank you so much, Bhante, for your guidance. And we will try to do according to the Buddha Vachana, the texts, Bhante. And whatever is written in the text, that will be our reference of discussion, Bhante. And if you have any questions, we will also approach you, Bhante, to get more information about our queries and our thinking. Yes, Bhante. And also, Bhante, it would be a nice opportunity for everyone to meet you also in some times, so that everyone gets a first-hand opportunity to talk to you and listen to the Dhamma from you, Bhante, and listen to their queries also. Yes. Thank you so much, Bhante. Okay. Sadhu, sadhu. I will make a blessing, sharing our punyakam. Okay? Yes, Bhante. Dukha Bada Chani, Dukha Bia Bada Sani, Bia Soka Bada Sani, Soka Hundu Sabi Bani, no, Ida Udacha, Ami, Sambadam Bonya, Sambadam Sabidu, and Modern Saba, somebody city. Tanandarandu Sadaya, Sila Rakandu Sabra, Bavana Pira, Hundu Kishan to do Dagata, Sabibura Palapa, Michiganisa, Yambala, Aranda, Nisha, Dijina, Rakambana, Misava, so. Pawadu Saba, Mingla Rakandu Saba, Devada Saba, Buddha, Pavina Saba, Dhamma, Pavina Saba, Sangha, Nupavina, Srasuki, Bundu, De, Sabidia, Huijandu, Sokoro, Wina Sandu. Made Bondraya, Suki, Diga, Yugoba, Biwadana, Silisa, Nicha, Uda, Bichayino, Chadaro, Dhamma, Udandu, Ayu, Muno, Sukhambalam. Sadhu. Sadhu.